ба барномаи хабари радио Озодӣ хуш омадед. Шалои Гулхоҷа ҳастам, гардонандаи ин барнома ва то чанд дақиқа дигар ҳамроҳатон. мавзӯи имрӯз 11 феврал чунинанд. билет арзон мешавад. ниҳодҳои ҳавонавардии Тоҷикистон ваъда медиҳанд ки қимати билетҳо ба самти Русияро поин мебаранд. 2400 ба самти танҳо ба самти душанбе Москва агар бинем фурӯши чипта ҳаст. Президенти Афғонистон ки токунун ба музокироти сулҳ ҳамроҳ нашудааст, мегӯяд ҳозир аст ҷони худро фидои назму суботи кишвар кунад. агар толибон мехоҳанд дафтари корӣ боз кунанд, ман ҳозирам пагоҳ ба онҳо дар Кобул, Нангарҳор ё Қандаҳор ҷой дода амнияти онҳоро ба уҳда гирем. ва хоҳишмандони кор аз Тоҷикистон ба Полшаву Туркия афзоиш ёфтааст. масъулон мегӯянд онҳое ки тавассути ширкатҳо ба муҳоҷират мераванд, кафолати иҷтимоияшон бештар аст. Лек шумо иҷоба 2 сол шумо мара гуфтум фиреб дода. Маслиҳати мо ҳамин буд ба соҳиби хона. Ки соҳиби хона уже гапш дигар шуд. агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон мегӯяд ба миён омадани рақобат онҳоро дар фикри арзонтар намудани билетҳои парвоз ба самти Русия кардааст. Икром Субҳонзода имрӯз дар ҷараёни нишасти хабарӣ гуфт, ба зудӣ мавсими сафари муҳоҷирони кории тоҷик ба Русия шурӯъ мешавад. Бо таваҷҷӯҳ ба ин, ширкатҳои ҳавоии Тоҷикистон бояд барои мусофирон шароити беҳтареро пешниҳод кунанд. ва агар мо мавсими парвозҳои баҳору тобистонро муқоиса кунем бо мавсими парвози тирамоҳу зимистонро аз 15 то 20% аллакай арзиши чипта ба аксари самтҳо пасттар фаромадааст ва барои аз даст надодани мусофирон ва аз ширкатҳои ҳавопаймои мо ва аз фурудгоҳҳои мо истифода баранд, ба ин мақсад дар 3 моҳаи чорум мо ширкатҳои ҳавопаймои ватаниро даъват кардем ва таҳлили иловагии арзиши чиптаро гузарондем ва ба хулосае омадем аз оне ки дар як фурсати муайян бо як даромади нисбатан зиёдтар фаъолият кардан мусофирон аз дигар фурудгоҳҳо истифода мебаранд, ба ҳамин хулоса омада дар сиёсати тарифии муайянкунандаи нархи чиптаҳо мо масъалагузорӣ кардем ва пас аз ин агар шумо бинед 2400 ба самти танҳо ба самти душанбе Москва агар бинем фурӯши чипта ҳаст. дар ҷавоб ба шикоятҳо аз гаронии нархи билет, Икром Субҳонзода афзуд, минбаъд онҳо кӯшиш хоҳанд кард ки тарифҳоро боз поинтар баранд. дар он ҷо ҳар як нуқтаи фурӯши чипта шартнома мебандад бо ширкатҳои ҳавопаймоӣ ки бо онҳо мехоҳад ҳамкорӣ намояд ва чиптаи самти парвозкунии ин ширкатҳоро фурӯшад. дар навбати худ аз фурӯши ҳар як чипта онҳо подошпулии муайяне мегиранд ки тибқи таҷрибаи байналмилалӣ эътирофшуда 6-7-8% ташкил медиҳад. ин низоми муқаррарӣ аст ва айнан айни замон ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ аллакай ба фурӯши электронии чиптаҳо оғоз карда истодаанд ки ин рафта рафта аз байн нуқтаҳои чиптафурӯширо мебарад. яъне мустақиман дар сайти махсуси худ онҳо чиптаи электронӣ ба фурӯш меонанд, пул ғайринақдӣ ба суратҳисоби онҳо гузаронида мешавад ва чиптаи электронӣ харидорӣ карда дар фурудгоҳ ба қайд гирифта парвоз мекунад. низоми чиптафурӯшӣ ҳамин хел аз 6-7-8% подошпулӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоӣ ба кормандони нуқтаҳои фурӯши чипта пардохт карда мешавад. ин дар арзиши хизматрасонӣ ва арзиши чипта 6% муайяни чиптаро ташкил мекунад. тӯли чанд соли ахир норозигӣ аз гаронии чиптаҳои ҳавопаймоӣ дар Тоҷикистон зиёд садо медиҳанд. чунин вазъият як гурӯҳ мусофирони тоҷикро маҷбур мекунад тариқи хатсайрҳои Узбекистон ва Қирғизистон худро ба хориҷа расонанд. сарпарасти вазорати дифои амрико Патрик Шанаҳан ба таври ғайримунтазира ва эълон нашуда барои дидор бо фармондеҳони артиши амрико ва мақомҳои афғон ба Афғонистон рафтааст. ин сафар дар ҳоле сурат мегирад ки гуфтугӯҳо миёни Вашингтон ва Толибон барои барқарории сулҳ дар Афғонистон идома дорад. гурӯҳи Толибон то ба ҳол бо ҳукумати марказии Афғонистон мустақиман вориди гуфтугӯ нашудааст. дар айни замон Ашраф Ғанӣ ба ҷунбиши Толибон пешниҳодеро дар миён гузоштааст. тафсилот аз Искандари Хоҷамирзода.
روز 10 فوریه پرزیدنت افغانستان اشرف غنی به جنبش طالبان پیشنهاد کرد که در کابل نمایندگی خود را باز کنند. ولی جنبش محافظه‌کار اسلامی همانا اصرار می‌ورزد که با حکومت افغانستان سر میز مذاکرات نخواهد نشست. پرزیدنت افغانستان اثنای زیارت از ولایت شرقی ننگرهار از آن نگران بود که طالبان با ایالات متحده آمریکا در قطر و سیاستمداران افغان مخالف حکومت این کشور در مسکو گفت و شنید پیش برده حاضر نیستند با حکومت افغان روند صلح را ارزیابی کنند. اگر طالبان میخواهند دفتر کاری باز کنند، من حاضرم پگاه به آنها در کابل، ننگرهار یا قندهار جای داده امنیت آنها را به عهده گیریم. جنبش طالبان فعلا در تخمینا نصف قلمرو افغانستان در حال مقاومت با نیروهای دولتی قرار دارد. هفته گذشته در مسکو ضمن ارزیابی روند صلح هیئت طالبان طلب کرد که نمایندگی رسمی طالبان در قلمرو افغانستان باز شده تحریم رهبران این جنبش از سوی کشورهای غربی خاتمه یابد. همچنان طالبان رهایی محبوسان و قطع ترغیبات ضد طالبان را مطرح نمودند. اشرف غنی در نزد ساکنان ولایت ننگرهار وعده داد که بر روند صلح صادق خواهد بود. انشاءالله صلح پایدار و باشرف کشور ما را فرا میگیرد. من حاضرم برای آن خود را قربان کنم. سخنگوی طالبان سهیل شاهین در صحبت با خبرگزاری ریترز گفت جنبش اسلامی به آن تمرکز دارد که اداره‌اش در قطر از طرف جامعه جهانی اعتراف شود. روز یکشنبه شاهین ابراز داشت که پیشنهاد اخیر پرزیدنت افغانستان بر روند صلح لطمه میزند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ازبکستان اختیار عبداللهیف از مقام رئیس خدمات امنیتی ملی برکنار شد. عبداللهیف در این وظیفه کمی بیشتر از 1 سال کار کرد. قبل از برنامه من با همکارم سیروجین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشتم. نخست من از او پرسیدم هفته گذشته قدوی پرزیدنت معاون اول خدمات امنیت تعیین شد و امروز رئیس خدمات را عوض کردند. یعنی میتوان گفت که شوکت میرزیویف از امنیتش نگران است. بله شهلا، به نظر من شوکت میرزیویف از احوال خدمات امنیتی از کارهای آنها اونقدر ممنون نیست و نگرانی ها خیلی زیاد است. خبرهایی که اطلاعی که ما داریم در دست داریم علیه نزدیکان اختیار عبداللهیف از جمله معاون اولش، مشاورش و یک چند نفر دیگر بلند رتبه پرونده جنایی باز شده است و امروز نیست این تفتیشات ادامه دارد. گویا گفته می شود که اینا متهم شدن در فساد اداره. این نشان می دهد که تمام اصلاحاتی که شوکت میرزیویف به پیش می برد یعنی بسیار عادی و ساده لفظانه، یعنی عادی نمیگذارد. البته شوکت میرزیویف نگران هست و از کار خدمات امنیتی آنقدر خوشنودم نیست. به نظر من بعضی ها از اصلاحات شوکت میرزیویف آنقدر ممنون نیستند. سوال بعدی من از سیروجین اسلام درباره شخصیت عبدالسلام عزیزوف بود که اکنون رئیس نوی خدمات امنیتی ملی ازبکستان است. عبدالسلام عزیزوف یکی از شخصایی هست که به شوکت میرزیویف خیلی نزدیک می باشد. وقتی که شوکت میرزیویف رئیس ولایت جزخ بود، عبدالسلام عزیزوف رئیس پلیس همان ولایت بود. وقتی که شوکت میرزیویف پرزیدنت انتخاب شد، او را نیز با خود آورد و کار اولی کرد سال 1917 رئیس وزیر امور داخله تعیین کرد. دیر نگذشته او را به رئیسی به وزیری وزارت دفاع گذراند و امروز میبینیم که در 2 سال آخر عبدالسلام عزیزوف منصب سیمش را میگیرد که این دفعه او به امنیت کشور، به خدمات امنیتی کشور رئیسی میکند. این نشانداد آن است که شوکت میرزیویف به این شخص باور میکند و میخواهد از تمام امنیت کشور را، امنیت خودش را از طریق او تامین کند.
با سپاس از سراجین اسلام که با ما صحبت داشت. برمیگردیم به توجیکستان. مقامات توجیکستان میگن طلبگاران مهاجرت از توجیکستان به ترکیه و پولش و یا خود لهستان افزوده است. بنا به اطلاع رسمی تنها از آغاز سال جاری بیش از 1000 ساکن کشور خواستند که آنها را برای کار به این دو دولت فرستند. این اطلاع رسمی است البته، ولی صفی آنهایی که توسط شرکت‌های خصوصی یا توکلی به آن کشورها برای کار رفتند حساب نشده است. شادمانی یتیم این موضوع را تحقیق نمود و گزارش او را تماشا میکنیم. محمد ظریف حسینов مثل اکثر مهاجران چند مرتبه به قول توکل کرده به روسیه رفت. گاه برای سندهای بود و باش جریمه میشد و گاه کارفرما پولش را نمیداد. محمد ظریف دفعه آخر توسط اگنتی با کار تامین کنی در خارج به مهاجرت رفت تا دچار مشکل نشود. به ترکیه رفت و در منطقه های سیاحی کار کرد. در آنجا ما را به مدت 2 روز برده حجتگذاری کردند، همش از طرف خودشان. بعد 2 روز پس ما را به کار گرفتند. مسئولان وزارت مهنت و مهاجرت میگویند آنهایی که توسط شرکت ها به مهاجرت می روند کفالت های اجتماعیشان بیشتر است. در رفت پیش آمدن مشکل به مانند نپرداختن مزد مهنت یا سندهای بود و باش شرکت موظف است آن را حل کند. در صورت نپرداختن سری وقتی معاش آنها نمایندگی ما با این شرکت ها یعنی نامه می نویسد و در رفت کارها این مزد معاشی که سری وقت پرداخت کرده نشده است برگردانده می شود. سال گذشته توسط اگنتی تامین کار در خارج و شرکت های با کار تامین کنی بیشتر از 2100 نفر به کشورهای ترکیه، پولش و روسیه به مهاجرت رفتند. در یکونی ماه امسال علاقه بیش از 1000 نفر خواهشمندان به این نهاد حجت سپردند. امسال به غیر از کشورهای ترکیه، روسیه و لهستان همچنین به امارات متحده عرب، بلاروس و قزاقستان هم خواهشمندان را به کار میفرستند. مسئولان میگویند خواهشمندان کار به لهستان و ترکیه بیشتر است، ولی نبود نمایندگی لهستان در تاجیکستان تا جای این روند را مشکل کرده است. Получают визы рабочие в Турцию, нам очень легко с турецкими. ما با همکاران ترکمان مشکل نداریم. کارجویان ما از تاجیکستان بیرون نرفته روادید را در مدت 10 روز میگیرند. لیکن برای روادید لهستان آنها 2 هفته جواب کنسولگری را انتظار میشوند. هر یکی آنها بعد 2 هفته باز باید برای گرفتن روادید به تاشکند روند. Заявление о выдаче национальных виз. در برابر اگنتی تامین کار در خارج باز 15 شرکت خصوصی به تامین مهاجران با کار در خارج کشور مشغولند. اگرچه مهاجران پیش از رفتن با شرکت شرطنامه می‌بندند، بارها خبرهای فریب خوردن آنها رسانه‌ای شده است. مدینه خدانظرова یکی از آنهایی بود که میگفت در عربستان سعودی حقوقهایش پایمال شده و مورد اذیت قرار گرفته بود. من باید کار میکردم، خانه میرفتم میومدم. لیکن شما اجابه 2 سال شما مرا گفتم فریب داده. مسئله ما همین بود با صاحب خانه که صاحب خانه уже گپش دیگر شد که نه تو میشینی 2 سال کار میکنی. مسئولان دولتی میگویند کارجویان باید توجه کنند که روادیدشان کاتگوریای دی باشد، وگرنه با دادن روادید سیاحی میتوانند از جانب برخی شرکت‌های کاری فریب خورند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. و خیرلو میرسیدов خبرنگار و رهبر پیشین КВН توجیکستان تحت جستجو قرار گرفته است. او حالا در خارج از کشور به سر میبرد. مقامات توجیکستان میرسیدов را برای سرپیچی از کارهای اصلاحی و ترک محل زیست غایبانه به 8 ماه زندان محکوم کردند و او در صورت بازداشت به زندان انتقال خواهد یافت. با نگاه به اخبار ساعت برنامه امروز را انجام میدیم، اما گزارش‌های ویدیویی را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو آزادی دسترس است. فردا من شما را منتظر میشوم. خدا نگهدار.